Students, in the last class we discussed about chromatin, how exactly the structure of packaging of DNA will take place. We have discussed, students. So this is a diagram where it shows the DNA is wrapped around the histone protein. The histone molecules will be wrapped around, and then it is going to form a 30 nanometer tube and first 11 nanometer, then 30 nanometer tube, and it will supercoils and form a chromatin fiber. That's how it will result in formation of chromosome. So DNA coils around the nucleosome will coil together and form a 11 nanometer to 30 nanometer supercoils. These supercoils further coil together and form a chromosome. So this is what about the packaging of DNA we have discussed in the last class, students. Now we will go to the next, what we call the we studied about packaging. Here we will see the next concept, that is how exactly DNA has been proved as a genetic material. So the first experiment, it has been started by Francis Griffith. We call this as a Griffith experiment. This is the search for genetic material. So now we will come back. See what we have started in this chapter. We have started with the structure of DNA and or the composition of a nucleic acid. What we will do here is, how do we come to know for the first time DNA itself is a genetic material? So how can we confirm that the DNA itself is a genetic material? For that, there are series of research and experiments has been conducted by many of the scientists to prove that DNA as the genetic material. So what is the genetic material? What components we are going to see? Now how we can prove itself as a genetic material? It has been started with the ants. This is Griffith's transformation experiment. We call it the Francis Griffith or Griffith transformation experiment. It is a very interesting experiment, students. You will enjoy how exactly he has identified transforming principle. He didn't explain the DNA as a genetic material. Okay, ಅವನು ಡಿ ಎನ್ ಎನೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ his experiment he has used 3 components, students. ಒಂದು mice, second one, these two of these are the same group species of bacteria, that is Streptococcus pneumonia ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದಿ ನಿಮೋನಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಒಳಗಡೆ 2 ಥರದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಇದರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್. ಸೊ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. whereas another group of bacteria where they have the rough boundaries. ಈ ಥರ ರಫ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಳಗೆ 2 ಥರದವು, ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಈ 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನೇ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆದ, ಇದರಿಂದನೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್. ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ದಿಸ್ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ what it doesn't as a polysaccharide in it, and colonies or the bacterial colonies appears to be rough. So there are 2 strains. ಇವೆರಡೂ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ವೆರೈಟಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಸ್ ಅ 2 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. One group is a smooth colony producing, another one is a rough colony producing. Smooth colony producing pathogenic ಇದೆ, ಮತ್ತು rough colony producing ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್. ಯಾವುದು
ನಾನು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ದೆನ್ ಈ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. Streptococcus pneumonia has a two strains. A smooth strain is called as a virulent strain ಅಥವಾ pathogenic. ಎರಡು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವೈರುಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ಕಾಸಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆದ, ಅದರಿಂದ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್, ನೋ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಫ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅದ, ಈ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡಿಂದನೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ ನೌ he has designed an experiment. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ. ಈಗ he has designed an experiment. ಯಾರು? ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಎನ್ಸ್ ಗ್ರಿಫಿತ್. ಸೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಎನ್ಸ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ he has designed an experiment. ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, you want to see how exactly this infection will occur in a mouse. He wanted to just study about the bacteria, but he has identified one interesting concept. What about this? ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮೈಸ್ ಗಾಟ್ ಡೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸ್ ಗಾಟ್ ಡೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್, ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಸಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೈಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೇನು ಡಿಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್. ಮೈಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಡ್, ಮೈಸ್ ಲಿವ್ಡ್. ಅದು ಏನಂತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೈಸ್ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್. Next what you will do, you will take this S strain, heat kill the S strain. So then such heat killed S strain is injected into mice and mice was, what happens to the mice here we will see. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅದ, ಇದರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೈಸ್ ಗೆಟ್ ಡೈಸ್. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಈ ವಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈವ್. ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ ಗಾಟ್ ಅಲೈವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಯೂಶಲಿ we will boil the milk to kill the bacteria present in the milk. We call it as a pasteurization, where by heating we can destroy the bacteria, and bacteria unable to multiply because it is died, so the mice will not develop infection. So this is what we call, so mice got alive. So ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೈಸ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇನ್, heat it and kill the S strain. Such heat killed S strain injected into mice. Now what happened to the mice? Mice was alive. No bacterial cells are found in a mice body. Mice get alive. Then what we have is interestingly, so what he will do is ಇವಾಗ ಈ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ನೈಟ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಯು ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ
ಈ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸೆಲ್, ಅಂದರೆ ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸೆಲ್, ಲೈವ್ ಆರ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಆರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಆರ್ ಸೆಲ್ನ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಆರ್ ಸೆಲ್ನ ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್. ಅದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಡೆಡ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ ಗಾಟ್ ಡೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆರ್ ಸೆಲ್ನ. ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಸೆಲ್ನ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So what is the transforming principle? Nothing but what the non-pathogenic R cell ಅಥವಾ non-virulent R cell transformed into virulent S cell. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೌಸ್ದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾಕಿ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಬಾಡಿದು ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿದರೆ ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಡ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಸ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ smooth killed cells. But interestingly, we were expecting R cell, but we will get a S cell. So in the fourth step, what happened is when S strain heat killed plus R strain live injected into mice got died. This is what the Griffith said as a transforming principle, where something from the S heat killed solution is capable of transforming R cell to S cell. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಸೆಲ್ ಲೈವ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸೆಲ್ಲು ಆರ್ ಸೆಲ್ನ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್. So this is what we call it as a Frederick Griffith experiment, students. So what exactly he concluded that some transforming principle transformed heat killed S strains to R strain. It enabled R strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent. This is due to transfer of genetic material. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿದೆ? ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ heat killed S strain ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಟು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತದೆ? ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಇರೋದು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. So this is what he concluded it as a transforming principle, students. What happened here? Very simple. When we injected, I'll just want to show you here, students. Sorry. So what exactly here happened when we injected S strain into mice? Okay, mice was live. Mice got died actually. D I will write, students. Mice got died. When we injected R strain into mice was alive. Okay, live. Then he has taken S and he has heat killed it. S heat killed, then injected into mice. Mice got live only. It didn't died. Okay, mice didn't died because yes, heating up the smooth strain has destroyed the polysaccharide strain. That's why mice didn't get a disease. Next, what he will do is S heat killed plus R strain. Here S is heat killed, living R cells when injected into mice got died. This is what exactly we call it as transforming principle, students. So what is the transforming principle here? Smooth heat killed plus R strain will transform mice into
what we call it as, what we'll see here, mice is transformed into smooth heat killed plus R strain. It has made smooth heat killed cell to get transform itself and form what exactly what we call as dead cell. So this is what here what we have found is ಇಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಎಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಕಿಲ್ನ ಮೈಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೈಸ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಸ್ಮೂತೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಆರ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಡ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ what happened here is the second experiment it is done, that is biochemical characterization of a transforming principle is done by Avery, McCarty and McLeod. So ಇದು ನನಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಈಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಸ್ಮೂತ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರಿಫಿತ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯದೊಳಗೆ 2 ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅವ. ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅದೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಇಸ್, ವೆನ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಸೆಲ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ನ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈಸಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಮೈಸ್ ಗೆಟ್ ಡೈಸ್, ಅದ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಆರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ವೈರ್ಲೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಡೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೈಸ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಸೆಲ್, ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈಸ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಮೈಸ್ಗೆ ಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ will say is, it is called as transforming principle. Something from the smooth heat killed solution, it has transformed R cell back into smooth cell and caused the disease to the mice and mice got died. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್, ನಾವು ಸ್ಮೂತ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬಂತು ಅದು ಆರ್ ಸೆಲ್ನ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ 3 scientists, what we call the Avery, McLeod and McCarty students. So the 3 scientists, what we call as Avery, McLeod and McCarty, were 3 scientists worked to determine the biochemical nature. Keep in mind students, this is an experiment to know what exactly is the chemical component from the transforming principle which has transformed R cell into S cell. So they want to know what chemical component of the smooth heat killed component, that is smooth heat killed in the ಯಾವ chemical component it has influenced the transformation of R cell to S cell. So what they have done to prove that, they have done one of the very interesting experiment. ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಏನಿರುತ್ತಂದರೆ, ಏನು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ, what biochemical component is there inside the transforming
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದ, ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಂದ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಎದರಿಂದ ಎಸ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎಸ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಂದು ಆರ್ ಸೆಲ್ ಇರೋದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಎದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. That is what this is a second experiment in the search for genetic material. Students, assignment question for the today is explain the transforming principle of explain the transforming principle of Griffith. Sorry students. Explain the transforming principle of ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಆ ಮೈಸ್ದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫರ್ದರ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ experiment in the next class.